محفل ایسے ولما ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو جس میں ہو ذکر شاہد و عالم ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو آئیے ایک مرتبہ چھپ کر نبی کونین جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چھپ کے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاعری کہتا ہے سری محفل کر بھی تلا میری سرکار ہو جائے ذرا مچل کر بول لو سبحان اللہ حضرت سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اور وہ چاہے انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے ہم جہاں رکھ دے قدم آقا وہاں گلزار جہاں رکھ دے قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے جنگ ہے جنگ کی واپسی میں ہے صحابہ کرام نبی کے ساتھ میں ہے میرے نبی صحابہ کے ساتھ میں ہے ایک جنگ کی واپسی میں ایک بیابان صحرا میں ایک بستی میں ایک جنگل میں بیابان صحرا میں اپنی اپنی سواریوں کو روکا روکنے کے بعد بارگاہ نبی میں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پانی ختم ہو گیا یا رسول اللہ پانی عطا کر ذرا مچل کر بولو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پانی عطا کر دیجئے پانی ختم ہو گیا ہے وضو کے لیے پانی نہیں ہے یا رسول اللہ پانی دے دیجئے عالم تصور میں نے صحابی رسول کے دامن کو تھام لیا ہے مصطفیٰ کے غلام اے مصطفیٰ کے غلام جس صحرا میں تم ہو اسی صحرا میں مصطفیٰ ہے جن راستوں میں تم ہو انہی راستوں میں مصطفیٰ ہے جہاں تمہاری سواری وہی مصطفیٰ کی سواری جہاں تم ہو وہی مصطفیٰ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا مسکیزہ تھا تو تم نے پانی مانگ لیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں کوئی پانی کا ڈول تھا جو تم نے پانی مانگ لیا اے صحابی رسول اس صحرا میں تمہارا پانی مانگنے کا مطلب کیا ہے قسم خدا کی مسلمانوں صحابی کا عقیدہ پکار اٹھا امتیاز بتاتی میں نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھتا ہوں سنو زمین اور آسمان دونوں کے مابین اللہ نے اگر کسی کو حوض کوثر کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے تو وہ کوئی اور نہیں سبحان اللہ وہ چاہے انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے جہاں رکھ دے قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے جہاں رکھ دے قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے میں کہتا ہوں اگر ماں اچھی ہو تو بیٹا آٹومیٹک اچھا ہوتا ہے اگر ماں عابدہ تو بیٹا عبیدوں کا امام ماں ساجدہ تو بیٹا ساجدوں کا امام ماں زاہدہ تو بیٹا زاہدوں کا امام گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں اگر ماں پرہیزگار ہو تو بیٹا پرہیزگاروں کا امام ماں نماز پڑھتی ہو تو بیٹا نمازیوں کا امام ماں سچی ہو تو بیٹا سچوں کا امام میں تو کہتا ہوں اگر ماں اچھی ہوتی ہے اگر ماں اچھی ہوتی ہے تو بیٹا اپنے آپ اچھا ہوتا ہے ماں بیکار ہوتی ہے تو کہنے کی ضرورت کیا کہنے بے شک کیا کہنے حضرت میں چاہتا ہوں ماں اچھی ہوتی ہوتے بیٹا اچھا ہوتا ہے اور میں بتاتا ہوں جی 7 سال کی عمر میں 55 ہے 7 سال کی عمر میں ایک بیٹا ہے اپنی ماں سے کہتا ہے ماں تو نماز پڑھتی ہے اے ماں تو نماز پڑھتی ہے ماں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو نماز پڑھتی ہے نماز میں تجھے کیا ملتا اے ماں ذرا یہ بتا تو نماز پڑھتی ہے نماز میں تجھے کیا ملتا ہے بیٹا بول پڑا اے ماں نماز میں ملتا کیا ہے ماں بولتی ہے بیٹا تجھے کیا چاہیے بیٹا بول تجھے کیا چاہیے تجھے کیا پسند ہے وہ تجھ کو مل جائے گا بیٹا کہتا ہے اے ماں مجھے شکر بہت پسند ہے ذرا بولو سبحان اللہ لہد کے بول لو
अर्ज करता है माँ मुझे शक्कर बहुत पसंद है माँ मुझे शक्कर मिलेगी क्या? माँ कहती है बेटा नमाज तो पढ़ तुझे शक्कर मिलेगी। अरे बेटा तू नमाज पढ़ तुझे शक्कर मिलेगी। माँ ने बेटे को वजू कराया, वो वजू करता रहा। बेटा माँ शक्कर की पुड़िया बनाती रही। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, यहाँ तक कि दिन गुजरते गए। बेटा वजू करता रहा, शक्कर की पुड़िया माँ बनाती रही। जैसे ही बेटा सजदे में जाता माँ मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया को रख देती, माँ रख देती। ऐसे ही दिन गुजरते गए, साल गुजरते गए। जब बेटा 10 साल को हो गया, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए एक बयाबान ज़हीरा में चला गया। वहाँ जाने के बाद अपने साथियों से कहता है मेरे साथियों चलो आप जुराब के पानी से वजू कर लेते हैं, नमाज का टाइम आ गया है, नमाज पढ़ेंगे। अर्ज करता है अपने साथियों से, आए मेरे दोस्तों चलो वजू कर लो आबे जुराब से, नमाज पढ़ेंगे। उनके साथी भी ऐसे, उस साथी भी लाजवाब थे। गए सबके सब वजू कर लिया। वजू करने के बाद आते हैं माँ की बारगाह में, अर्ज करते हैं माँ मुसल्ला दे। माँ बोल भाई बेटा वजू तो कर ले। बेटा कहता है माँ मैं वजू करके आया हूँ। माँ फरमाती बेटा सही से वजू कर, तूने ठीक नहीं वजू किया होगा। बेटा अर्ज करता है माँ जैसे तू रोज मुझे वजू कराती थी मैं वैसे ही करके आया हूँ। माँ बोल पड़ी बेटा जरा ये बता तूने सही तरीके से किया है? हाँ मैं मैंने सही तरीके से किया है। बेटा तूने हाथ धोया? हाँ मैंने हाथ धोया लिया है। बेटा तूने मुंह धोया? हाँ मैं चेहरा भी धुल दिया है। बेटा उसका ताई माँ जो जो तूने बताया मैंने सब कर लिया। माँ मुझे मुसल्ला दे। अम्मा सोच में पड़ गई, अगर मैंने मुसल्ला ना दिया, अगर मुसल्ला दे दिया तो आज राज खुल जाएगा। मेरा बेटा वजू बनाता था, मैं शक्कर की पुड़िया बनाती थी, लेकिन मौला आज इतना टाइम नहीं दिया तूने कि मैं किस वक्त शक्कर की पुड़िया बनाऊं। आज तो अल्लाह मेरा राज खुल जाएगा। अपने बेटे को जवाब क्या दूंगी? अपने बेटे को जवाब क्या दूंगी? माँ की पकड़ी है कलाई बेटे ने। आई माँ मुझे मुसल्ला दे। ले गई है पूछ की झोपड़ी में, माँ को मुसल्ला से मुसल्ला उतरवाया। उतरवाने के बाद बिछा दिया। बारगाह नबी में सर झुक गया, बारगाह अल्लाह में सर झुका, बारगाह खुदा में सर झुका। इधर माँ ने अपने सजदे को सर में रख दी, सजदे में सर को रख दिया। बारगाह मौला में अर्ज करती है ऐ मेरे पाक परवरदिगारी आलम, ऐ मेरे मौला ये तेरी बंदी का काम था कि तेरी बारगाह तक झुका दे। ऐ मेरे मौला तेरी बंदी ने ये कर दिया है, तेरी बारगाह में अपने बेटे का सर झुका दिया है। ऐ मेरे मौला तेरी बंदी का जो काम था वो कर दिया है। मौला में सर उठाना तेरे काम है। तारीख शहीद है, चैतरी बेटे ने सर उठाया है। कसम खुदा की मुसलमानों उसी मुसल्ले के नीचे एक शक्कर का काम था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती गलिया गलिया, इल्म का सूरज फैज़ का दरिया, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्ज कर रहा था अगर माँ बढ़िया हो तो बेटा अपने आप अच्छा होता है। मैं एक जगह प्रोग्राम में गया, मैं जुमे के दिन पहुंच गया। अचानक में देखा कि एक बेटा मतलब एक लड़का नमाज पढ़ कर आया। उसकी माँ बोली बेटा टूपी उतार दे, माँ बोलती है बेटा टूपी उतार दे, माँ बिगड़ जाएगी। सुनाई माँ कल मैदाने महशर में जब जहन्नम में धकेले जाओगे तब इसकी मांग ना बिगड़ेगी। मैं कहता हूँ माँ बढ़िया हो तो बेटा बढ़िया होता है। जरा वचन कर बोल लो, जरा जोर से बोलो।
ऐसे नहीं ला के बोलो। माँ बेटिया होती है तो बेटा अपने आप अच्छा होता है। मैं कहता हूँ हाँ बेटा तो बेटा है, तो का माँ वही बेटा जब बड़ा होता है तो पूरी दुनिया में फरीदगंज शहर के नाम से जाना जाता है। वही बेटा अल्लाह की इबादत करता रहा है, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा। देखता हूँ अल्लाह की इबादत करते करते काफी टाइम हो गया। अपने मन में सोचता है, अपने ज़हन में सोचता है कि लाओ मैं देखो अल्लाह को, मैं देखूं मेरी जुबान में तासीर रहता है, बख्शी है कि नहीं बख्शी है। चलो मैं देखता हूँ अल्लाह की इबादत करते एक बयाबान जंगल में गए। एक ज़हरा मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनना, ऐ मेरे नौजवानों इस बात को गौर से सुनना। और ये दस है अभी मौलाना अफजल साहब चिश्ती बता रहे थे कि शोहर और बीवी को कैसे रहना चाहिए। सुनो मैं तो कहता हूँ हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर शोहर बीवी को राजी कर ले तो शोहर वली हो जाए, और शोहर बीवी शोहर को राजी कर ले तो बीवी वलिया हो जाए। वही बाबा फरीद एक बयाबान जंगल में गए, बैठ गए, अल्लाह की इबादत करने लगे। अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। अचानक उसी पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे, एक चिड़ियों का झुंड आया, ऊंचे चढ़ाने लगा। बाबा फरीद को जलाल आ गया, गुस्सा आ गया, आपको इबादत करने में टेंशन हुआ। आपने फरीदों से फरमाया एक फरीदों भाग जाओ। जैसे ही बाबा फरीद ने कहा फरीदों भाग जाओ, सारे के सारे परिंदे उड़े भाग गए। आप अल्लाह की इबादत करने लगे, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर वही चिड़ियों का गिरोह आया, चहचहाने लगे। बाबा फरीद को फिर इबादत में टेंशन हुआ, प्रॉब्लम हुआ। आपने फिर इरशाद फरमाया ये चिड़ियों भाग जाओ। सारी की सारी चिड़िया चढ़ी भाग गई। फिर तीसरी मर्तबा फिर चिड़िया आई, चहचहाने लगी। बाबा फरीदुद्दीन को जलाल आ गया। जलाल की हालत में इरशाद फरमाते हैं चिड़िया मर जाओ। इतना कहता था बाबा फरीद को सारी की सारी चिड़िया जमीन पे गिरी, मर गई। उसके बाद आप उठने के बाद कई मीलों का सफर किया। सफर करने के बाद एक देखते के है एक बस्ती है, तमाम औरतें कुएं में पानी भर रही हैं। पानी भरते ही औरतों से सवाल कर दिया बाबा फरीदुद्दीन ने, आई औरतों खुदा के लिए पानी पिला दो। एक औरत ने पानी भरा चल पड़ी, दूसरी ने भरा चल पड़ी, तीसरे ने भरा चल पड़ी। गोया के जितनी औरतें थी सब पानी भरती गई, जाती गई, पानी भरती गई, जाती गई। आखिर में एक औरत बची। बाबा फरीदुद्दीन इरशाद फरमाते हैं आए औरत पानी पिला दे वरना, आए औरत पानी पिला दे वरना। बाबा फरीद कहने वाले थे वरना के आगे मर जाओ। जैसे ही वरना कहा बाबा फरीदुद्दीन ने, औरत बोल पड़ी ऐ फरीद वरना के आगे जुबान नहीं खोलना। ऐ फरीद वरना के आगे जुबान नहीं खोलना। मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूँ, तुम कहो तो मैं मर जाऊँ, मैं मरने वाली नहीं, मैं इंसान। जैसे ही बाबा फरीदुद्दीन ने इतनी बात सुनी, बाबा फरीदुद्दीन सोचने लगे है मेरे खुदा ये औरत कौन है, इसका नाम क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है। आए औरत तू कौन है, खुदा के लिए मकाम है, तुझको ये मकाम कैसे मिल गया। ऐ औरत तू मेरा नाम भी जानती है, मेरा काम भी जानती है। औरत ने पानी भरा और चल पड़ी। बाबा फरीदुद्दीन उसके पीछे पीछे चल पड़े। बाबा फरीदुद्दीन अपने जहन पे सोचते हैं कि देखो उसका घर कैसा है, उसका मकान कैसा है, वो कैसी रहती है, उसकी शान क्या है, उसकी अजमत क्या है। बाबा फरीदुद्दीन उसके पीछे पीछे चले गए। चलते गए, देखते क्या है कि एक फूस का झोपड़ा है, उसी झोपड़े के अंदर औरत घुसी। बाबा फरीदुद्दीन ने इजाजत लिया। इजाजत लेने के बाद अंदर घुसी। अंदर घुसने के बाद वो आपको सुकून न मिला। औरत ने पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद फिर भी आपको सुकून न मिला। और साथ फरमाते ही बाबा फरीदुद्दीन क्या खुदा के लिए बता दे तू कौन है, तुझको ये मर्तबा कहाँ से मिला। तो औरतों के अर्ज करती है बाबा बड़ी सुनो, ये उस दिन का वाकया है। मेरा शौहर बहुत ही कमजोर था। एक दिन मेरा शौहर बुखार की हालत में था। जंगल को गया था लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। लकड़ियाँ तोड़ कर लाया, मेरे शौहर को बुखार।
میرے شوہر کو بخار آ گیا. اے بابا فرید میرے شوہر نے بخار کی حالت میں مجھ سے پانی مانگا. میں پانی بھرنے گئی, پانی بھر کر لائی, دیکھتی کیا ہوں میرا شوہر بے ہوش ہو گیا. اللہ, میرا شوہر بے ہوش ہو گیا. اے بابا فرید رو رو کے عورت عرض کرتی ہے بارگاہ مولا, بارگاہ فرید میں کہ حضور میرا شوہر بے ہوش ہو گیا. میں پانی لے کر آئی, انتظار کرتی رہی کہ اب ہوش آئے پانی پلا دوں, اب ہوش آئے میں پانی پلا دوں. لیکن اے فرید اللہ کا بھائی پوری رات میں یوں ہی کھڑی رہی, لیکن میرے شوہر کو ہوش نہ آیا. جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میرے شوہر نے آنکھیں کھولی. جب میرے شوہر نے آنکھیں کھولی تو میں نے پانی پیش کیا. جیسے ہی میں نے اپنے شوہر کی بارگاہ میں پانی پیش کیا, میرے شوہر نے کہا میری شریک حیات پانی کیسے؟ تو عرض کرتی ہے اے میرے شوہر نامدار, تم نے پانی مجھ سے مانگا تھا جب جنگل سے لکڑیاں توڑ کر لائی تھی, تم کو بخار تھا, بے ہوش ہو گئی تھی, تم نے پانی مانگا تھا, لو میں پانی لے کر آئی ہوں, پی لو. اے فرید اللہ گواہ ہے میرے شوہر نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد میرے شوہر رونے لگے. جب رونے لگے تو بارگاہ مولا میں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور بارگاہ مولا میں ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کرتے ہی اے میرے مولا یہ میری بیوی ہے, میری شریک حیات ہے مولا, یہ میرے لیے پوری رات گلاس میں پانی لیے کھڑی رہی ہے. اے میرے مولا تو اس کے درجات کو بلند فرما دے. اے فرید جس دن سے میرے شوہر نے میرے لیے یہ دعا کی ہے, میں رہتی تو اس چھوٹی سی جھونپڑی میں ہوں, لیکن اللہ نے مجھے پورے روئے زمین کی خبر دے رکھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شوہر بیوی کی اطاعت کر لے تو شوہر ولی ہو جائے, اور بیوی شوہر کی اطاعت کر لے تو شوہر ولی ہو جائے. اے میرے ماں اور بہنوں دوستو, آپ لوگ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو. اے میری ماں بہنوں اپنے شوہروں کی خدمت کرو. یاد رکھو کہ جب خدمت کرو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی آخرت سدھر جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہی ٹوٹا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. ذرا آخری بات, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ارے وہ کس کو ملے یا رسول اللہ, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سب کو سب نہیں ڈھونڈتے, سب کو سب نہیں ڈھونڈتے, عمل جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کو ڈھونڈتا ہے. اس لیے نجدی وہاں بھی کیا ڈھونڈے, میں تو کہتا ہوں 11ویں ہم بناتے ہیں, غوث اعظم میرے 11ویں ہم ڈھونڈیں گے, غریب نواز میرے 6ٹھی ہم ڈھونڈیں گے, غریب نواز میرے 6ٹھی ہم ڈھونڈیں گے, وارث پاک میرے اس ہم ڈھونڈیں گے, آقا حضرت میرے اس ہم ڈھونڈیں گے. اور آج میں کر دوں کہ نبیوں کے نبی آمنہ کا لال میرا 12ویں ہم بنیں گے. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. آخری بات کہہ کے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو, جو اپنے چہروں پہ داڑھی نہیں رکھتے ہوئے داڑھی رکھو. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قبر میں داڑھی روشنی کا سہارا, جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی اس کی قبر منور ہوگی. اے لوگوں تیاری کر لو قبر کی. قبر ہی بہت ہی ایک تاریخ جگہ کا نام ہے, تاریخی وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اے دوستو اگر قبر میں اجالا چاہتی ہو تو داڑھی سجا لو چہرے پہ, اور داڑھی جب سجا لو گے تو دنیا بھی سدھر جائے گی, آخرت بھی سدھر جائے گی. بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ جو میں نے بولا ہے مولا اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.